نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي افلا تعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستوں، عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا یہ پروگرام تعزیتی پروگرام ہے۔ ہمارے محترم قاری محمد طاہر صاحب، مولانا منظور حق صاحب اور استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عبدالسلام صاحب علیہ الرحمہ، یہ سب حضرات کی تعزیت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آخرت کی منزلوں میں آسانی فرمائے۔ میرے محترم دوستو، عزیز بھائیوں، جو میں نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ السلام سے مکہ کی سرزمین پر ایک سوال ہوا ہے، اور یہ سوال ہر نبی سے ہوا ہے۔ سوال کیا تھا؟ جب سرور کائنات علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کے عزیز و قارب، رشتہ دار، دوست احباب سارے جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ پاک نے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو آپ کے عزیز و قارب، رشتہ دار، دوست احباب جتنے بھی اس محفل میں موجود تھے، سب نے ایک سوال کیا، اور یہ سوال ہر نبی سے ہوا ہے، ہر نبی نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن حضور کے جواب میں اور دیگر نبیوں کے جواب میں فرق ہے۔ جب یہ سوال دوسرے نبیوں سے ہوا، مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں، آپ نے اعلان فرمایا نبوت کا، تو یہی سوال ہوا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے جس کو دیکھ کر ہمیں تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اس بات کا یقین آ جائے کہ واقعہ ہی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ سوال دیگر نبیوں سے ہوا تو ہر نبی نے اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو معجزات عطا فرمائے تھے، اپنے معجزے کو پیش کیا ہے۔ حضرت صالح سے سوال ہوا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں، نبی ہیں، تو ہمارے سامنے یہ پہاڑ ہے پھٹے، اس میں تھے اونٹنی باہر آئے اور وہ بھی گامن ہو، ہمارے سامنے آ کر بچا دے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میری قوم والے ہیں، قبیلے والے ہیں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو جو آپ نے یہ سوال ہوا، تو اس سوال کے جواب میں پہاڑ پھٹتا ہے، اونٹنی باہر آتی ہے، یعنی آپ نے اپنے معجزے کو اس سوال کے جواب میں پیش کیا ہے۔ جب یہ سوال حضور علیہ السلام سے ہوا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی دلیل دیجئے، ہمیں کوئی معجزہ ہمارے سامنے پیش کیجئے کہ آپ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں، اس بات کا ہمیں یقین آ جائے۔ اگر حضور چاہتے تو اپنا معجزہ پیش کر سکتے تھے، آپ کے پاس ہی معجزات تھے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی عبادات کو پیش نہیں کیا۔ کیا مکہ والوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، میں رات کی تنہائی میں اللہ سے یہاں قیام بھی کرتا ہوں، میں اللہ کی بندگی اور عبادت بھی کرتا ہوں،
آپ अलैहिस्सलाम ने अपने किसी भी इबादत वाले अमल को पेश नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ली, ए मक्का वालों, जो मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस मक्का की सरज़मीन पे गुजारे हैं, मेरा उठना यहाँ रहा, मेरा बैठना यहाँ रहा, मेरी खुशी यहाँ थी, मेरा गम आपके बीच में था, मेरी जवानी यहाँ गुजरी है, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। सरवरे कायनात ने मेरे भाइयों अपने किसी भी मौज़े को पेश नहीं किया, बल्कि अपनी वो उम्र जो आपने 40 साल का अरसा मक्का की सरजमीन पे गुजारी थी, आपने नबूवत की दलील के तौर पे अपनी साबिका ज़िंदगी को पेश किया है, अपने अखलाक, अपने किरदार को पेश किया है। ऐ मक्का वाला बताओ, जो मेरा ज़िंदगी 40 साल यहाँ गुजरी है, आपने कैसे पाया है? क्या मैंने कभी झूठ बोला है? मैंने कभी किसी की गीबत की है? मैंने कभी किसी का हक मारा है? मेरे मामलात कैसे थे? मेरा किरदार कैसा है? मेरा अखलाक कैसे है? वो लोग जो बावजूद दुश्मन होने के सब ने मयकवा में कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अखलाक के आला नमूने पे पेश हैं, आपका अखलाक भी आला था, आपका किरदार भी आला है, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी चोरी नहीं की, आपने कभी शराब नहीं पी, आपने कभी ज़माने जहलियत के अंदर कोई ऐसा फेल नहीं किया जो अल्लाह के यहाँ नाफरमानी वाला हो। तो मेरे भाइयों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पे अपने अखलाक को पेश किया है। मेरे भाइयों, दुनिया से सब ने चले जाना है, ये निज़ाम कुदरत है, लेकिन सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स मरने के बाद भी लोगों के दिलों में, लोगों की दवाओं में, लोगों के ज़िक्र व अज़कार में हमेशा ज़िंदा रहते हैं जिनका अखलाक अच्छा होता है, जिनका किरदार अच्छा होता है, जिनकी ज़िंदगी साफ़ और शफाफ गुजरती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने सहाबा तशरीफ़ फरमा थे, पूछा मेरे सहाबा बताओ क़यामत के दिन सबसे बदतरीन शख्स कौन होगा? सहाबा ने अर्ज़ किया फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फिर सवाल पूछा, ए मेरे सहाबा बताओ क़यामत के दिन सबसे बदतरीन शख्स कौन होगा? सहाबा ने फिर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो सरवरे कायनात ने पता क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया चोरी करने वाला, ये नहीं फरमाया बेनमाजी बदतरीन होगा, ये नहीं फरमाया कि शराब पीने वाला बदतरीन होगा, बल्कि सरवरे कायनात ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे बदतरीन शख्स वो होगा जिसकी बदकिरदारी की वजह से, बद अखलाकी की वजह से, बदकिरदारी की वजह से लोग उसको बुलाना छोड़ दें, लोगों के साथ मुआमलात करना छोड़ दें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, अगर तू इतने रकू करे कि रकू करते करते तेरी कमर कमान की तरह टेढ़ी हो जाए, ए अली तू इतने रोज़े रखे कि रोज़े रख रख के तू तिनके की तरह सूख जाए, ए अली अगर तेरा अखलाक ठीक नहीं है, तेरा किरदार ठीक नहीं है, तो ना तेरे रोज़े काम आएंगे, ना तेरा ये नमाज रकू काम आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो लोग अपनी मामलात, अपने किरदार और अखलाक को रख चुके हैं, वो मरने के बाद भी लोगों की दुआओं में ज़िंदा रहते हैं। हमारे कारी साहब थे, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल सलाम साहब थे, मौलाना मंजूर साहब, ये वो अजीम शख्सियात थीं जिनकी सारी ज़िंदगी इबादत कुरान सीखते और सिखाते गुजरी है। सारी ज़िंदगी किरदार के लिहाज से साफ़ और सुथरे थे। सरवरे कायनात ने फरमाया इंसान के मरने के बाद जब उसके दो साहबा बैठकर एक मरे हुए एक अरसा गुजर गया, मरने के बाद ऐसे बैठे हुए थे तो बातों बातों में तज़किरा शुरू हो गया। क्या हुआ? यार फला आदमी बड़ा अच्छा था, बड़ा अखलाक वाला था, लोगों का बड़ा एहसास करता था, खिदमत खल्क में पेश था, उसके लिए दुआ नहीं की, कोई कुरान नहीं पढ़ा, बस जिक्र हुआ, जिक्र खैर हुआ,
سرور کائنات نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ دنیا سے مرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، لوگ آج بھی اس کو اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اس اچھی گواہی کو بنیاد بنا کر اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، چلے سب نے جانا ہے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو میرے بھائیو صاف کریں۔ جو کردار کے صاف اور شفاف ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی دعاؤں میں، لوگوں کے ذکروں میں ہمیشہ قائم اور دائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔